بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العلي العظيم. قابل احترام سالکین راہ خدا، خدائے بزرگ و برتر وحدہ لا شریک کی شان میں نذرانہ ثنا اور حضور رحمت دو عالم خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے آل طاہرین کی شان میں درود اور سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد اس وقت علماء اسلام مختلف موضوع یا عنوان کو لے کر ایک دوسرے پر کفر، الحاد اور فاسق و فاجر کا فتویٰ لگا رہے ہیں۔ ایسے میں بہت سے احباب نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ معمولی باتوں پہ ایک دوسرے کو کیا کافر قرار دے سکتا ہے؟ اور انہوں نے یہ بھی تقاضا کیا ہے کہ آپ اس کی وضاحت اپنی زبان میں نہ کریں بلکہ اردو میں اس کی وضاحت کریں۔ رب کریم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ یہاں اس آیہ مبارکہ میں خطاب فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا۔ تمام ایمان لانے والے مسلمانوں کو ارشاد فرمایا تم اللہ سے ڈرتے رہو جتنا کہ جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ اور آگے ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم نہ مرے اس وقت تک تجھے موت نہ آئے جب تک تم مسلمان نہ ہو۔ رب ذوالجلال اپنے بندوں کو جب موت آ جائے تو مسلمانی کی حالت مسلمانی میں موت آنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پر آج ہم اس بات پہ غور کریں، اسلام کے درمیان
بہت سے فرقے پیدا ہو چکے ہیں. ایک طرف دیکھیں تو مسلمانوں کا ایک بہت بڑا گروہ سیاست کو ماننے والے، اور مسلمانوں کا ایک گروہ 4 اصول کو یا اصول 4 کو ماننے والے، اور انہی گروہوں میں سے ایک گروہ بعد از رسول ائمہ طاہرین کو مانتے ہیں، اور دوسرا گروہ اصحاب کرام کو مانتے ہیں. اور آج بحث چل رہی ہے. کوئی کہتے ہیں امیر معاویہ جنتی ہے، اس کے اوصاف بیان کرتے ہیں، اور دوسرا گروہ کہتے ہیں نہیں، وہ غاصب ہے. آج کیا ضرورت پڑی ہے ہمیں کہ ایک شخصیت کو لے کر ایک دوسرے پر کفر کا فتویٰ لگا دے؟ اگر وہ جنتی ہے تو کیا جنت میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ جو مقام، جو جگہ عنایت کریں گے، کیا اس کو چھین کر دے دیں گے دوسرے کو؟ اور اس کے علاوہ اختلافات اس قدر بڑھ چکے ہیں، رفع یدین کرنے والے فتویٰ لگاتے ہیں ان لوگوں پر جو رفع یدین کے قائل نہیں، اور جو رفع یدین کے قائل نہیں وہ رفع یدین کرنے والوں پر فتویٰ لگاتے ہیں. ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے والے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے والوں کے خلاف فتویٰ لگاتے ہیں، اور ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے والے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے والوں کے خلاف فتویٰ صادر کرتے ہیں. اسی طرح معمولی چیزوں کو لے کر مسلمان علماء آپس میں بحث و مباحثے میں لگے ہوئے ہیں، اور حال یہ ہے اگر رفع یدین کا قائل ہو بحث میں، رفع یدین کا قائل عالم جیت جائے تو جشن مناتے، ہر جگہ جشن مناتے ہیں، ہم جیت چکے ہیں، وہ ہار چکے ہیں، اور اس عالم کو سب کچھ مانتے ہیں. اسی طرح جو رفع یدین کے قائل نہیں وہ بحث میں دوسرے رفع یدین کے قائل والے عالم کو شکست دے تو جو رفع یدین کے قائل نہیں وہ جشن مناتے ہیں، اس بحث میں ہم جیت گئے. بھئی غور کریں، رفع یدین کرنے والے جیت جائیں یا رفع یدین کے قائل نہیں وہ جیت جائیں، یہ کوئی بڑی کامیابی نہیں ہے. یہ ہار جیت کا مسئلہ ہم نے خود پیدا کیا ہوا ہے، ورنہ مسلمان ایک طاقت تھی جنہوں نے قیصر و کسریٰ کے تخت اور تاج کو اپنے پاؤں تلے رون ڈالا تھا. مسلمانوں کی ہیبت سے بڑے بڑے حکمران کانپتے تھے، ان پر لرزہ طاری ہوتا تھا. کوئی بھی غیر مسلم مسلمانوں کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتا تھا، میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے تھے.
पूरी दुनिया में मुसलमान आलम कुफ्र पर छा चुके थे, हावी हो चुके थे, इस्लाम हाकिम बन चुके थे और गैर मुस्लिम महकूम बने हुए थे। आज देखें मुसलमानों की हालत, कहीं फलस्तीन पर जुल्म और ज्यादती, कहीं कश्मीर पर जहां मुसलमान बसते हैं जुल्म और सितम की चक्की में पिस रहे हैं और कोई आवाज उठाने वाला नहीं। और यहां तक कहते हैं हाँ भाई फलस्तीन में अगर वो मर रहे तो मरने दें, वो हमारे अकीदे के नहीं है। और ये नहीं देखते हैं कि फलस्तीन वाले मुसलमान हैं। मुसलमानों का एक गिरोह ये कहते हुए शर्म भी नहीं आते उनको, फलस्तीन में अगर मुसलमान मरते हैं तो मरने दें, वो हमारे अकीदे का नहीं है। कश्मीर में अगर मुसलमानों पर जुल्म और ज्यादती हो रही है तो होने दें, वो हमारे अकीदे का नहीं है। अल्लाह के बंदे, तुम्हारा हम अकीदा नहीं है, हम ख्याल नहीं है, कम अज कम मुसलमान तो है। मुसलमान होने के नाते कश्मीर के मुसलमानों के हक में, फलस्तीन के मुसलमानों के हक में तमाम मुसलमानों को आवाज बुलंद करने की जरूरत है, यकजा होने की जरूरत है। अगर आज मुसलमान दर दर की ठोकर खा रहे हैं, कहीं किसी मुल्क का कहीं किसी मुल्क का दस्ते निगर बन चुके हैं बहुत सारे हुक्मरान और बहुत सारी सल्तनतें, तो क्यों? इसलिए कि हम आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, इस्लाम कमजोर से कमजोर तर हो रहा है। आज फिर मुसलमान अजमत रफ्ता को बहाल करना चाहते, इस्लाम फिर से एक ताकत बनकर उभरना चाहे तो मुसलमान हुक्मरानों को चाहिए, मुसलमान अरबाब इख्तियारात को चाहिए, मुसलमान उलमाए किराम को चाहिए कि एक दूसरे के खिलाफ फतवा लगाना बंद कर दें और उन तमाम इख्तिलाफात को जो हमने खुद पैदा किया हुआ है उन इख्तिलाफात को छोड़ दें, उन इख्तिलाफात को हैसियत न दे दें। हाँ, उन चीज़ों को प्रोमोट करें, उन तमाम अकायद को, उन तमाम नजरियात को, उन तमाम अहकामात को हम मिलकर मानें, हम मिलकर उस पर अमल करें जिस पर मुसलमान मुत्तफिक है। अक्सर व बेशतर एतकादात, अकायद, नजरियात तमाम मुसलमानों की एक है। चंद एक इख्तिलाफात अगर पाया जाए तो उनको इशू न बनाया जाए, वो इख्तिलाफात छोड़ दें, पसे पुश डालकर उन चीज़ों पे इत्तिफाक करें, उन चीज़ों पे इत्तिफाक करें, उन अहकामात पे इत्तिफाक करें, उन नजरियात पे इत्तिफाक करें जिनको तमाम मुसलमान मानते हैं। तो यहां पर सोफिया नूरबख्शिया सलासिल तसव्वुफ में एक मुस्तनद सिलसिला है जो कुरान मजीद और अहादीस नबवी को मिनो अन मानने वाले। सोफिया नूरबख्शिया का एक अजीम रूहानी पेशवा शाह सैयद मोहम्मद नूरबख्श तसव्वुफ की दुनिया में एक दरख्शांदाज सितारा था। आसमान तरीक़त पर चमकता हुआ सूरज था। आपने मुसलमानों के दरमियान पैदा होने वाले तमाम इख्तिलाफात का हल अपनी शोहरा आफाक किताब फ़िक़्हुल अहवत में तहरीर करके मुसलमानों पर अजीम एहसान किया है। तो शाह सैयद मोहम्मद नूरबख्श
فقہ الاخوت میں جو تمام مسلمانوں کے درمیان پیدا شدہ اختلافات کا حل ہے، ایک عظیم پلیٹ فارم ہے جس پر مسلمان یکجا ہو سکتے ہیں۔ اس شہرا آفاق کتاب میں ایک مسلمان کی تعریف ان الفاظ میں فرماتے ہیں اور شدید انداز میں منع کرتے ہیں کہ معمولی اختلافات کی وجہ سے کسی دوسرے مسلمان کو تیسرے مسلمان کو کافر سے تعبیر نہ کرے۔ تو یہاں فرماتے ہیں والذی آمن باللہ، ایک مسلمان کی تعریف ہو رہی ہے شاہ سید محمد نور بخش کی کتاب فقہ الاخوت میں، تمام مسلمانوں کو دعوت فکر دے رہا ہے۔ وہ تمام علماء کرام جو اپنی طاقت کو، اپنی انرجی کو ایک دوسرے کو شکست دینے کے لیے جو صرف کر رہے ہیں، خدا را ان کو چھوڑ دیں، تمام مسلمان یکجا ہو کر عالم کفر کے ساتھ مقابلہ کریں تو اسلام آج پھر سپر پاور بن سکتا ہے، آج اسلام پھر سے حاکم بن سکتا ہے، غیر مسلم محکوم بن سکیں گے۔ تو شاہ سید محمد نور بخش فرماتے ہیں والذی آمن باللہ، ایک آدمی کے بارے میں فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ، اللہ کا کوئی بندہ اس طرح اقرار کرے، والذی کوئی فرد بشر، کوئی مسلمان اس طرح اقرار کرے آمن باللہ، میں نے اللہ پر ایمان لایا، وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہو، وملائکتہ، اور اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھتا ہو، وکتبہ، اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر جو کتب سماوی کہلاتا ہے، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھتا ہو، ورسلہ، اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان رکھتا ہو، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، وقال اشہد اللہ الہ الا اللہ، اور یہ گواہی دیتا ہو، وہ یہ اقرار کرتا ہو کہ اشہد ان محمدن رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی بندگی کے قابل نہیں، کوئی بھی اللہ کے علاوہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ اور اس کے بعد وہ کہتا ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خاتم النبیین ہے، وہ اللہ کا رسول ہے۔ خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا رسول ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، وہ 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہو، جو کوئی 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہو، وَآتَ الزَّكَاةَ إِن كَانَ ذَا مَالٍ، اگر وہ مال و دولت والے ہیں، نصاب تک پہنچتے ہیں، تو وہ اس مال سے زکوٰۃ دیتا ہو، زکوٰۃ کا منکر نہ ہو۔ ذا مال، جو مالدار ہے، نصاب کو پہنچے تو وہ اپنے مال سے زکوٰۃ دیتا ہو۔ وصام شہر رمضان، اور رمضان المبارک کا روزہ رکھتا ہو۔ ایک مسلمان کی تعریف ہو رہی ہے، اگر یہ کوالٹی یا اوصاف کسی مسلمان میں پایا جائے، کسی آدمی میں پایا جائے، وصام شہر رمضان، رمضان المبارک کا، رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ رکھتا ہو، وحج البیت ان کان مستطیعا، استطاعت کی صورت میں مال و دولت اس قدر اس کے پاس موجود ہے
यहाँ से बैतुल्लाह शरीफ काबा शरीफ तक जा और आ सकता हो तो इस्तिताअत के सूरत में वो बैतुल्लाह का हज करता हो, इस्तिताअत की सूरत में वो बैतुल्लाह का हज करता हो। फला यजूज़ु लिमुस्लिमिन, किसी मुसलमान को जायज़ नहीं है ऐसे लोगों पर कुफ्र का फतवा लगाना किसी भी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है। अय्युकफ्फिरहु, जबकि उस पर कुफ्र का फतवा लगा दे। जो चीजें अभी गिन कर दिया है, ये चीजें अगर किसी फर्द बशर के अकीदे में हो, वो इकरार करे, तो किसी को जायज़ नहीं है कि उसको काफिर करार दे, उस पर कुफ्र का फतवा लगा दे, उसको इस्लाम से खारिज करार दे। ये जायज़ नहीं है। क्यों? बिसबबि शैइन यातक़िदहु, हाँ, उस चीज के हवाले से जिस पर वो एतकाद रखता, मतलब चंद चीजें ऐसी है उस पर वो एतकाद रखता है और दूसरा मुसलमान उस पर एतकाद नहीं रखता। वो मैंने पहले बता दिया। एक हाथ छोड़कर नमाज पढ़ते हैं, दूसरा हाथ बांधकर नमाज पढ़ते हैं। एक रफ़ा यदैन करता है, दूसरा रफ़ा यदैन नहीं करता, तो रफ़ा यदैन करने वाला दूसरे पर, रफ़ा यदैन का इनकार करने वाला तीसरे पर कुफ्र का फतवा न लगा दे। ये जायज़ नहीं है। ला यअलमु हकीकतल अम्री, असल वाज़े जो अमर है, हुक्म है, उससे वो नाआशना होने की वजह से, उससे वो नाआशना होने की वजह से, उस चीज़ की हकीकत तक वो न पहुंचने की वजह से, उसका इल्म उसके पास न होने की वजह से कम इल्मी में किसी पर कुफ्र का फतवा न लगा दे। कम इल्मी में। अभी फर्ज करें देखा भी नहीं था, सुना भी नहीं था, किताबों का मुतालिया भी नहीं किया था, किसी ने सवाल किया सोफिया नूर बादशाह के बारे में, तो फौरन फतवा लगा दिया, वो तो इस्लाम से खारिज है। किसी ने पूछा नूर बादशाह के बारे में, तो फौरन फतवा लगा दिया, वो तो मुनहरिफ लोग हैं। ले अल्लाह के बंदे, तुमने हमारी किताबों का मुतालिया ही नहीं किए है, ना हमारे अकायद के बारे में पता है, तुमने फौरन फतवा लगा दिया। इसलिए कि सोफिया नूर बादशाह का नाम सुनकर अगर उनसे ये कहा जाता बरेलवी के बारे में, देवबंदी के बारे में, शाफी के बारे में, मालिकी के बारे में, हम्बली के बारे में, अहले तशय्युअ के बारे में, अहले हदीस के बारे में, तो उन लोगों को भी नहीं बख्शा है। फतवा लगाने वाले ने उन तमाम अकायद को भी, उन तमाम अइमा को भी, उन तमाम किताबों को भी नहीं बख्शा है। अपनी जात को सब कुछ मानते हैं, सब कुछ अपने आप को समझते हैं, ऐसा नहीं है। अब ऐसे लोगों के बारे में शाह सैयद मोहम्मद नूर बख्श फरमाते हैं, जिन चीज़ों पर उसको एतकाद नहीं, दूसरे लोगों को उस चीज़ पर एतकाद है। इस गुमान पे वो खुद मानता है, दूसरा नहीं मानता, दूसरा मानता है, खुद नहीं मानता। इस गुमान पे अगर वो फतवा लगा दे, फहुआ काफिरुन, अगर उसे कहे वो काफिर है, तो फरमाते हैं हाज़िही अक़ीदतुल जुहाल, ये जाहिलों का अक़ीदा है, उसे जाहिल करार दिया। शाह सैयद मोहम्मद नूर बख्श ने ऐसे बेतुका फतवा लगाने वाले को, बगैर तहक़ीक़ के फतवा लगाने वाले को, वो भी काफिर, वो भी काफिर, वो भी काफिर, ऐसे फतवा लगाने वाले को शाह सैयद मोहम्मद नूर बख्श ऐलान फरमाते हैं, वो क्या है, उसका अक़ीदा अक़ीदतुल जुहाल, ये जाहिलों का अक़ीदा है, जाहिल करार दे, चाहे कुरान की आयत, चाहे अहादीस नबवी से वो दलालत क्यों न करे। चूंकि
यहाँ बात हो रही है मुसलमान की। मुसलमान होना मुश्किल नहीं है, हाँ हमने खुद मुश्किल बना रखा है। हुजूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुसलमान की तारीफ अगर करते हैं तो इन अल्फाज में करते हैं, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। बस मुसलमान वो है जिसकी जबान से, जिसके हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे, उसके हाथ से दूसरे मुसलमान मजरू न हो, उसकी जबान से दूसरे मुसलमान मजरू न हो, उसकी जबान और हाथ से दूसरा मुसलमान मुतासिर न हो, उसके हाथ और जबान से दूसरे मुसलमान फसाद और फितने की तरफ न जाए, उसकी जबान और उसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे, तो वो मुसलमान है। आज कैंची की तरह चल रही है जबान। मैं उन तमाम उलमाए किराम का एहतराम करता हूं जो अपने अकायद की दिफा करते हुए कुरान मजीद से, अहादीस नबवी से दलाइल पेश कर रहे हैं, अपने आप को साबित करने के लिए, अपने आप को मुसलमान गर्दाने के लिए, अपने आप को मुसलमान ठहराने के लिए। यह हर एक आलिम दीन का हक है और दिफा करना चाहिए। मगर तमाम उलमाए किराम का मैं एहतराम करने के साथ साथ मैं तमाम उलमाए किराम को यह मशवरा देना चाहूँगा कि अगर कोई बोलता है, किसी के अकीदे पे बोलता है, किसी के नज़रियात पे बोलता है, किसी के अकायद में तकफीर, किसी के अकायद में तजलील करता है, तो उन लोगों के साथ न छेड़े। वो बोलता रहे बोलता रहे बोलता रहे, अब वो थक कर बैठ जाएंगे। उसके साथ बहस व मुबाहिसा न किया जाए, तकरार न किया जाए, दंगल न सजाया जाए। हाँ, इसी से तो होगा मुसलमान कमजोर। यही चाल, यही साजिश गैर मुस्लिम ताकतों का साजिश है। गैर मुस्लिम ताकतों के साजिश को कुचलने के लिए, फेल करने के लिए, शिकस्त देने के लिए तमाम उलमाए किराम को इत्तिफाक उम्मत की तरफ, मुसलमानों की इत्तिफाक की तरफ कदम बढ़ाने की जरूरत है। मुसलमानों में जो इत्तिफाक हो, इत्तेहाद है, उसको परवान चढ़ाने की जरूरत है। जो जो तनाज़ात है, जो जो मसाइल है, जो जो इख्तिलाफात है, उन इख्तिलाफात को पस पुश डालकर जिन चीज़ों पे इत्तिफाक करते हैं, जिन चीज़ों पे मुतफिक हैं, जिन नज़रियात को हर मुसलमान मानते हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने और उसको ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करने की ज़रूरत है। तो मैं उन तमाम उलमाए किराम को जो गैर ज़रूरी बहस व मुबाहिसा में लगा रखा है, यही तो गैर मुस्लिम ताकतों का एजेंडा है, यही तो गैर मुस्लिम ताकतों की साजिश है कि मुसलमान उल्मा आपस में लड़ते रहें और हम फलस्तीन पर कब्जा करें, हम कश्मीर को ज़ेर करें, हम दिगर मुसलमानों को अजियत पहुंचा दें। आज खुदारा मुसलमानों को एक प्लेटफार्म पर जो अल्लाह है, एक प्लेटफार्म पर जो खातमुन नबीय्यीन मोहम्मद मुस्तफ़ा है, एक किताब जो कुरान मजीद है, एक अकीदा जो इस्लाम है, इस पे मुत्तफिक हो जाएं और तमाम मुसलमान जो मुख्तलिफ और मामूली अकायद में फ़र्क होने के बावजूद, इख्तिलाफ रखने के बावजूद, काफिर से तो हम नज़दीक हैं। काफिर अल्लाह ताला को सिरे से नहीं मानता, न खातमुन नबीय्यीन को मानता है, न इस्लाम को मानता है। मुसलमान कम अज कम इन चीज़ों को तो मानते हैं। इसलिए मुसलमान जितने फिरके हैं, जितने अकायद हैं, इख्तिलाफात होने के बावजूद हम एक दूसरे का करीब हैं, हम एक दूसरे का गमगुसार है, हम एक दूसरे का हमदर्द है। अगर कहीं अफगानिस्तान में, कहीं ईरान में, कहीं तुर्की में, कहीं सऊदीया में, किसी भी मुस्लिम कंट्री में, किसी भी मुसलमान मुल्क में कोई आफत आ जाए, मुसीबत आ जाए, तो तमाम मुसलमान दुआ करते हैं,
تمام مسلمانوں کا دل روتے ہیں. اگر اس کے پاس طاقت ہو، حیثیت ہو تو اس مسلمان کا ہم ہاتھ بٹاتے ہیں، تعاون کرتے ہیں. اگر وہ حیثیت ہمارے پاس نہیں ہے تو کم از کم اس ملک کے لیے ہم دعا تو ضرور کرتے ہیں. تو اللہ کا کرم ہے آج صوفیہ نوربخشہ کشمیر ہو یا فلسطین ہو یا کوئی بھی مسلم ممالک میں سے ملک ہو، ان پر کوئی آفت آ جائے، مصیبت آ جائے، تکلیف آ جائے تو ہم ان ممالک کے لیے دعائے خیر کرتے رہتے ہیں. چاہے ہمارے جمعہ کا خطبہ ہو، چاہے اعتکاف کی تقریر ہو، یا کہیں چھوٹے موٹے دعا یا عملیات کا محفل ہو، ہم فلسطین کے لیے، ہم کشمیر کے لیے، ہم دیگر تمام مسلمانوں کے لیے، ان کی کامیابی کے لیے ہم دعا کرتے رہتے ہیں. تو میرا آخری پیغام پھر وہی ہے، مسلمانوں خدا را جاگ جائیں، اس سازش کو پہچان لیں. کچھ شر پسند عناصر کو عالم نما بنا کر چھوڑا ہوا ہے ہمارے درمیان، جو مسلمانوں کو لڑاتے ہیں اور کمزور کر رہا ہے. ان کے ساتھ نہ چھڑے، وہ بولتے رہے، وہ بولتے رہے، آپ کے عقائد کو مجروح کرے، وہ کرتے رہیں. دیکھنا یہ ہے کہ کیا قرآن مجید سے آپ کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، احادیث نبوی سے آپ کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. اگر ثابت ہوتے ہیں تو کسی ایک آدمی کے آپ کو کافر کہلانے سے کافر نہ ہوئی ہوگا، ولی کہنے سے ولی نہیں ہوگا، مسلمان کہنے سے مسلمان نہیں ہوگا، متقی کہنے سے متقی نہیں ہوگا. وہی ہوگا جو ہمارے نامہ اعمال میں فرشتے لکھ رہے. بس میری دعا ہے اے پاک ذات، تمام مسلمانوں کو آج پیدا کیا ہوا جو اختلافات ہیں، ان اختلافات کو چھوڑ کر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم، مسلمان اور عالم اسلام ایک طاقت تھی جس کے ہیبت سے عالم کفر اور بڑے بڑے شہنشاہ کپ کپی طاری ہوتا تھا ان پر. اے اللہ تعالیٰ، آج مسلمانوں کو پھر وہی عظمت رفتہ بحال کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم، کچھ علماء غیر مسلم طاقت، غیر مسلم حکمرانوں کی، غیر مسلم سلطنتوں کی اعلی کار بن کر مسلمانوں میں منافرت پیدا کر رہا ہے. وہ تمام منافرت، وہ ساری سازشیں پروردگار محدود سے محدود ہوتا چلا جائے اور اس ناپاک عزائم کی دلدل میں وہ خود پھنس جائے. یا اللہ، پروردگار عالم، آج مسلمان نئی نسل پریشان ہے. ہر کوئی کہتے ہیں باج ہم مخمسے میں پڑے ہوئے ہیں، ہم کس عقیدے کو مانیں، کس عقیدے کو نہ مانیں، کس طرح ہم عبادت کریں. پروردگار عالم، تمام مسلمانوں کو، خصوصاً نئی نسل کو، قرآن مجید پر، احادیث نبوی پر چلنے کی توفیق عطا فرما. تمام اختلافات کو چھوڑ کر ایک مسلمان ہونے کا نعرہ لگانے کی توفیق عطا فرما. پروردگار تمام علماء کرام اور حکمرانوں کو اس چیز پر نوٹس لینے اور ان غیر ضروری بحث و مباحثہ سے اپنے دامن کو پاک رکھنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.